ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੈਨਲ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1200 ਰੁੱਖ ਸਨ। 1200 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਰਗਦ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 60% ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, 40% ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਜ਼ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬੱਬਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰयास ਜਾਰੀ ਨੇ। स्वागत करता जी। अपना ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ने अपना समझिਆ इस चीज़ ਨੂੰ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੌਤਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ है और इन्हों कहना पड़ेगा भी इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। जे सानू समझ नहीं आनी वातावरण की, पर्यावरण की, और लोगों ने भी निकल के बाहर नहीं आना। अज वैसे 26 मार्च चिपको अंदोलन का एक जयंती भी है, लेकिन चिपको मूवमेंट क्यों चलिया? क्योंकि उन्होंने रोजी रोटी का मामला सी। वो सारे गाँव वासी पेड़ क्यों उन्होंने बचाया, गले लगाया कि उन्होंने रोजी रोटी उत्थे जुड़ी हुई सी। इत्थे लोगों को परवाह नहीं है, वो तो कहते ठीक है होटल बन रहे हैं, सड़क बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। वो एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਹਲੇ समझ नहीं रहे, और ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग भी होएगी, क्लाइमेट चेंज भी होएगा, पक्षियों का रन बसेरा भी खोया जाएगा, और इंसानों को यह पता नहीं कि एडा सुंदर हैरीटेज जो किसी होर देश 'ਚ होए तो इन्हों बना के टिकट ला के रखन। और तुसी हाइट ऑफ लैवल देखो साडे, मैं हैरान होना कि बड़े बड़े पढ़े बड़े लिखे अफसर जिन्होंं पता भी है कि दरख्त किस चीज़ का है। तुसी कागज कढ़ा के देखना सी, RTS पाइयां सीगियां, एंड वी वर सरप्राइज्ड कि नैशनल ट्री है साडा बरगद, बोर्ड द ट्री, राष्ट्रीय दरख्त, लेकिन कागजां 'ਚ की लिखा जाता मिसलिनियस ट्री, ताकि कोई परेशानी ना हो कट्टन 'ਚ। और एडे एडे छोटे छोटे वृक्ष जोड़े कि 14-15 फुट चौड़े ने, दे आर मार्क्ड दैम 1 ट्री। एक ट्री है जी, एक ट्री कहता गया। साढ़े स्टेट ट्री टाली ਉਹਦਾ कोई हिसाब किताब नहीं, ਉਹਨੂੰ भी कहता जाता मिसलिनियस ट्री, सानू पता नहीं जी किहड़ा ट्री है। वो फॉरेस्ट अफसर्स, मैं डिपार्टमेंट के लोग सारे मैं माड़ा नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोग माफिया मिलिया होया है जी। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 1200 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਔਨੇ ਪੌਨੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਤਾ। BRTS ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਵੈਲਿਊ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਨਾਸਾ ਇੰਸਟੀट्यूट ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 95 ਲੱਖ यानी कि जो करोड़ तक पहुँच जाती है। और ये जो असी 1200 दरख्तों की कीमत की टेंडर पास कराने वो कोई 22, 23, 50, 25 लाख से चले जाता। ये तो बड़ी हैरानी की गल है। सारा ताना माना उजड़िया हुआ जी इस बस्ती, कहते हैं फिर एक शेर दिमाग से आता है कि बस्ती के सारे लोग ये आतिश पसंद थे, वो घर जल रहा था, समुंदर करीब था। ज्ञान भी है, बच्चों को पढ़ाया जाता पेड़ लगाने, लेकिन समाज को कौन समझाए, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन समझाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे फिर रिक्वेस्ट करा, एक बार आप आओ इत्थे देखो, इस जगह पर आके बैठो, इस चीज़ को एक बोटैनिकल गार्डन बनाओ। तुसी वैसे भी गार्डन बनाया, बड़ा सोहना अच्छा काम करते हो, कई बार ट्री प्लांटेशन भी करते हो, लेकिन पुराने पेड़ों को बचाने लिए कोई उपराला नहीं हो रहा। अर्बन हार्ट वाला इशू भी जो सर ने दसिया वो भी बहुत दुखदाई है कि अंग्रेजों ने लगाया टाइम। पूरी माल रोड से देखो, जिथे माल बनते हैं वो सारे दरख्त कट्टे गए। और जो इंस्पैक्टर नाल गल करो, जी गलबात असीं करते हैं डिपार्टमेंट नाल, वो कहते जी सौंग लगी सी जी। और की गल, सौंग उत्थे लगती है जो दुकान बनती है, वो शहर च सौंग लगती। सौंग मतलब दीमक, तो दीमक लगी सो लोगों की सोच लगी दीमक। यह मैं कहना चाहना कि जब तक वो दीमक खत्म नहीं होएगी तो वृक्ष नहीं बच सकते। जिवें उन्होंने दस्सिया कि लोगों च दीमक लगा होया, लोगों के दिमाग च दीमक लगा होया, अधिकारियों के दिमाग च लगा होया, होर कोई समस्या नहीं है। फिर भी एक बार असीं ये भी सोचते हैं कि जिहड़ियां समाज सेवी संस्थावां ने वो भी अपना फर्ज जिहड़ा पूरी तरह निभा नहीं रही हैं इस बचाव लई, इस रुੱਖਾਂ की कटाई तो रोकण लई। तो पर मिशन आगाज़ फिर भी इससे कुछ प्रयास कर रहा। असीं फिर जाना एक बार पुछना, अंत च पुछना चाहांगे कि तुसी की इस नूं बचाने लई करोगे। देखो जी, मेरी कोशिश होंदी है कि सारी संस्थावां नाल लेके चलना। इत्थे मैं धन्यवाद करना चाहना कि साडे MP साहब दे मदन लॉ जागीर कौर जी ने पूरा जोर लगाया, साडे नाल खड़े हुए ने। सांझी छां संस्था खड़ी हुई है, वॉइस ऑफ अमृतसर खड़ा हुआ है, भारत विकास परिषद है, अमृतसर विकास मंच है, और भी बहुत सारी संस्थावां। मैं किसी का नाम हो सकता गलती ना लिया जाए, लेकिन अमृतसर च काफ़ी लोग हैगे है जिहड़े कि वृक्षां नूं बचाने लिए आवाज़ उठाते हैं। और मिशन आगाज़ भी उन्हां 'चों एक हैगा। साडे मिशन आगाज़ दे 5 प हैगे है, मैं अज भी तुहाडे सामने दस देना। असीं ये 5 प दे प्रति अपना प्रेम जागृत करते हैं लोगों के अंदर, और समझाने हैं कि यह 5 प दे बगैर जिंदगानी नहीं है, जीवन नहीं है। वो 5 प हैगे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पृथ्वी,
पवन ते पानी, ये जीवन की निशानी, इसके बिना खत्म कहानी। तो इस चीज़ को समझोगे, जब धरती ते आए हैं, प्लैनेट आए हैं, असी सारे ने एक टाइम पास करना है, सारे ने थोड़ा टाइम ਲਈ इतने धरती से रहना और वापस जाना है। लेकिन जे धरती ਦੇ ਅਸੀਂ कुछ दे के नहीं जा रहे तो ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। एटलीस्ट ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ थे। ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਪਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 3 ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਠਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਲਾਤਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾ ਰੱਖਣਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਆਸਥਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ बढ़िया ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਔਰ ਪਲਵੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਧਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਆਉਣ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗਿਆਨਮय ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੀਮ ਬਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੇੜਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਿਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ RD ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਜਨਾਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 1200 ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 1197 ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3 ਬਚੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਚਿਆ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪਿੱਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਟਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 200 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਤਾਹਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਭਰ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ AC ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਰ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ 1200 ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 200-300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਘੱਟੋ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉੱਗ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 40% ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ 60% ਬਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਜ਼, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ परिषद, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੁੱਡਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਐਲ ਪਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਤਰਾਬਾਜ਼ਵਾੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ? ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਟਰ ਪਲਵੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੀ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ AC ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਾਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੇੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਪਿੱਪਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ 3 ਪਿੱਪਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, 3 ਪਿੱਪਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜਾਈ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਹੜ ਦੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਗ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ 200-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਦਿਓ ਟਾਣਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਟਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੂਝਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬਸ। तो मेरे नाल सारे मिलके बोलो जी, पेड़ पौधे पशु पक्षी पृथ्वी पवन पानी ये सब जीवन की निशानी, इनके बिना खत्म कहानी। मेरी तखीर से एक शेर जरूर बोलना बनता है कि तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे। इस धरती माँ के आंसू तुम्हारी आंख से निकल सकते थे, पर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बन जाते तो बहुत दूर निकल सकते थे।
ਸੋ ਰਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਨੇ Audio Jungle.